और साथियों, बड़े शहर के रहने वाले लोग हों और गोंडल सिर्फ देखने और समझने के लिए नहीं, वाकई ये वो बरकातियों की राजधानी है। और आपको अल्लाह पाक ने वो पीर दिया है जो सुन्नियों के दिलों को जोड़ने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महफिल का ताल्लुक तो नहीं, मगर हम उस मुर्शिद गिरामी को याद करते हैं जिसे दुनिया अमीन मिल्लत कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई अल्लाह की इस दौर में जितनी नेमतें हैं, उन नेमतों में से एक नेमत का नाम अमीन मिल्लत है, जो अपने मुरीदों को सबक ये नहीं देते कि मुझे वोट देना नोट देना, मुरीद को सबक भी देते हैं तो क्या देते हैं, बेटा आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को दीन पढ़ाए। फैजाने हुजूर अमीन मिल्लत, फैजाने हुजूर अमीन मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। वाकई आप बड़े खुशनसीब हो कि अल्लाह पाक ने ऐसे फितने वालों दौर में आपको प्योर पीर दिया है। हमदर्द लोग बहुत कम हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों का साया हम पर सलामत रखे। साथियों, ये सरकार हमारे फैजुल्ला मियां बाबा जो अभी बात बता रहे थे, सरकार शब्बीर बापू सैयद हैं, आले रसूल हैं, इन्होंने मुझ नाचीज़ को बड़ी इज्जतों से मोहब्बतों से नवाजा और मैं गोंडल में ये दूसरी मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। वाकई हमें तो अपने घर की ये तालीम दी गई है कि जब आले रसूल आवाज लगा दें तो हमारा चमड़ा अगर उनकी जूती के लिए काम आ जाए तो ये खुश नसीबी हुआ करती है। हम तो इस जहन के और सता के लोग हैं। आप मेरे हक में दुआ करें, मैं आपके हक में करता हूं। आओ तकरीर का आगाज करते हैं। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज ये सच्ची बात है और ये कहनी नहीं चाहिए मगर कहता हूं। मैंने फैजुल्ला मियां बाबा से भी कहा और शब्बीर बापू से भी कहा कि बापू गुजराती में तकरीर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आया। उर्दू में तकरीर करना आसान है, गुजराती में थोड़ी मुश्किल है। मैं आपको गुजराती में सुनाऊंगा पर थोड़ी देर के बाद। पहले थोड़ी तकरीर उर्दू में करते हैं, फिर गुजराती में सुना दूंगा। बात करनी है हुजूर के सहाबा की, बात करनी है यारे गारे मुस्तफा की, बात करनी है सैयदना फारूक आजम की, बात करनी है उस्मान गनी की, बात करनी है मौला अली शेरे खुदा की। सुभान अल्लाह। और साथियों, सच्ची बात यह है कि इस दौर में लोग इन शख्सियतों को पकड़ के दुकान चलाते हैं। कोई ऐसा है जो सहाबा को पकड़ लेता है, अहले बैत की अजमत का इनकार करता है। कोई ऐसा है जो अहले बैत को पकड़ने का दावा करता है मगर सहाबा इकराम की अजमत का इनकार करता है। साथियों, ऐसे फितने वाले दौर में हमारा जो मजहब है, हमारा जो मसलक है, वो बयान करना अशद जरूरी है। हम सुन्नी मुसलमान रसूलुल्लाह के सहाबा की भी इज्जत करते हैं, अहले बैत की भी इज्जत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों, गोंडल के बरकातियों, सुनो, हुजूर के सहाबा तो बड़ी चीज है, अहले बैत तो बड़ी चीज है। अबे हमें तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यह समझाया कि जिस जगह मेरा महबूब कदम रख दे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, फिर वो शहर मक्का हो तो अजमत वाला, और हुजूर अगर मदीने चले जाएं तो फिर वो सारी अजमतें मदीने को मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन महबूब के कदमों में लगने वाली जूती पे जो मिट्टी लगी है उसकी कसम उठाता है। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, सहाबा अहले बैत तो बड़ी चीज है। अबे हम तो उस मिट्टी का भी एहतराम करते हैं जिसने मुस्तफा जाने रहमत के कदमों को बोसा ले लिया। कुरान में ये बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। कोई 4 का है मुनकिर, कोई 5 का है दुश्मन। कोई 4 का है मुनकिर, कोई 5 का है दुश्मन। सबका अदब करे जो वो मदनी का यार है। कुरान में ये बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। तेरी आयशा है बीवी, तेरी फातिमा है बेटी। तेरी आयशा है बीवी, तेरी फातिमा है बेटी।
एक है तेरे जिगर का टुकड़ा, एक राज़दार है, कुरान में बयाने परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। सुन्नियों, इस अकीदे को अगर बरेली के ताजदार से समझना चाहते हो तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कहते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। भाई क्यों पार है? सुन्नियों के पास ताकत ज्यादा है, सुन्नियों के पास पैसा ज्यादा है, क्यों बेड़ा पार है? आला हजरत कहते हैं सुन्नियों का बेड़ा इसलिए पार है कि नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुन्नी के हाथ में अबू बकर सिद्दीक का दामन भी है, मौला अली का दामन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नी के हाथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दामन है, मौला अली का दामन है। साथियों, ये बातें बड़ी लंबी है, आओ इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर के सहाबा, हुजूर के सहाबा क्या शान रखते हैं। मैं आपसे मिला गोंडल में और मैंने जाके कल दूसरे दिन कहा दूसरे गांव में गोंडल वाले लोग अच्छे हैं, सुन्नी हैं, जबरदस्त हैं, बहुत शानदार लोग हैं। मैंने आपका प्रेजेंट बयान कर दिया, हाल बयान कर दिया, मगर आप कैसे रहोगे ये मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके फ्यूचर का नॉलेज मेरे पास नहीं, आपके मुस्तकबिल का इल्म मेरे पास नहीं। साथियों, इंसान प्रेजेंट में राइट हो, अच्छा हो, कीमत उस बात की नहीं, कीमत उस बात की है कि उसका फ्यूचर कैसा है, उसका मुस्तकबिल कैसा है। लोग कहते हैं मैं फला किताब में पढ़ के आया, माज़अल्लाह फला साहबी ऐसे थे वैसे थे। मैं कहता हूं तूने जिस किताब से पढ़ा है वो किताब यहूदी की हो सकती है, नसरानी की हो सकती है। हुजूर के वफादारों की दास्तान उनसे क्या सुननी जिसे खुद ईमान नसीब नहीं हुआ। हुजूर के वफादारों की दास्तान सुननी है, कुरान से सुन। कुरान ने हुजूर के वफादारों की बात भी की और बात के आखिर में कहा कि इनका फ्यूचर ये है, इनका मुस्तकबिल ये है। सबसे बड़ी बात ये है लोगों कि मोहम्मद अरबी के ये सारे गुलाम जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, मुस्तकबिल इनका ये है कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती है, फारूक आजम जन्नती है, उस्मान गनी जन्नती है, तलहा और जुबैर जन्नती है, मौला अली शेर खुदा जन्नती है। अबे जो हो ही जन्नती, उनकी सीरत में, उनकी जिंदगी में नक्श निकालने वाला जन्नती नहीं हो सकता, जहन्नमी हो सकता है। और साथियों, एक बड़ी बात कहूं, कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप में से कई लोग मुरीद होंगे और जो ना हो अच्छे पीर का दामन पकड़ के मुरीद बन जाओ, क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। हम तो पीर मुरीद वाले लोग हैं, मैं कहो सुभान अल्लाह। और जिसके पास पीर नहीं वो अफसोस करे। मगर साथियों, हम किसी बंदे की बात को सुनते हैं, उसकी जिंदगी के मामले को देखते हैं तो सिर्फ बंदा नहीं देखते, साथ में लगी हुई निस्बत भी देखते हैं। कोई चीज ऐसी जो सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की हमें समझना आए तो हम सिर्फ बाबा फरीद नहीं देखेंगे, हम ये सोचेंगे ये बाबा फरीद मामूली आदमी नहीं, इनके पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी है। जब पीर बड़ा है तो मुरीद भी बड़ा ही होगा। जब बात आला हजरत इमाम अहमद रजा की आएगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि बरेली के रहने वाले, हम देखेंगे आले रसूल महरवी के मुरीद हैं। वाह वाह वाह, आले रसूल मियाँ के मुरीद हैं। जब बड़े के मुरीद हैं तो बड़े होंगे। शायद मैं समझा पाऊं आपको बात। अगर जात निजामुद्दीन औलिया की हो तो सिर्फ निजामुद्दीन औलिया नहीं देखे जाते, यह भी देखा जाता है कि जात निजामुद्दीन औलिया की है, वो मुरीद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के हैं। बात कोई समझ में ना आए तो क्या हुआ, बड़े पीर के मुरीद हैं, उन्होंने कोई बात की तो असल ही बात होगी, सही ही बात होगी। साथियों, पता चला इंसान किसी को नापने के लिए, तोलने के लिए उसे भी देखता है, उसके पीर को भी देखता है। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बात समझ भी ना आए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी के लिए खामोश हो जाएगा, मुरीद वो बड़े पीर के हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात समझ ना आए
तब भी हम ऐतराज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पीर अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तान गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। जिसके पीर गरीब नवाज हो, फिर हम उस मुरीद का भी एहतराम करते हैं। अब भाई किसी को गरीब नवाज की बात समझना है तो वो सिर्फ गरीब नवाज को नहीं देखेगा, वो सोचेगा कि मुरीद हैं आप ख्वाजा उस्मान हरवनी के हैं। किसी को उस्मान हरवनी की बात समझ में ना आए तो वो सिर्फ ख्वाजा उस्मान हरवनी नहीं देखेगा, वो सोचेगा कि ये मुरीद हैं हाजी शरीफ जिंदानी के। साथियों, पता चला कि हम बंदे को देखते हैं, फिर उसके पीर को देखते हैं, फिर उसकी जात पे कोई बात करते हैं। मुझे रब्बे काबा की कसम, गोंडल के सारे सुन्नी सादात के बीच में मैं कसम उठा के कहता हूं कि दुनिया में मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर कोई पीर नहीं हो सकता और अबू बकर सिद्दीक से बढ़ के कोई मुरीद नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई पीर नहीं, इनके जैसा कोई मुरीद नहीं। तुमने क्या समझ रखा है? ये उनके मुरीद हैं जो तमाम अंबिया के भी पीर हैं। इनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जो हुजूर के हाथ में हाथ दे फिर वो मामूली हो सकता है कभी? अरे मामूली अगर आकर हाथ दे दे फिर वो खत्ताब का बेटा फारूक आजम बनता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। मामूली आकर हाथ दे दे तो हब्श का गुलाम हो, फिर हाथ दे दे फिर उसे दुनिया सैयदना बिलाल कहा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आका मौला के मुरीद हैं। होश के नाखून लो, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के असहाब की वो शान है। अगर मैं पूरी रात तकरीर करता जाऊं सहाबा इकराम अलैहि रिदवान की अजमत पर, साथियों रात तो खत्म हो सकती है, बात खत्म नहीं हो सकती, मगर मेरे आका ने अपने असहाब की अजमत को समझाते हुए उम्मत को समझाया था, बताया था, ए उम्मती, ए उम्मती सुन मेरे सहाबा की शान क्या है। किसने कहा? हुजूर ने खुद कहा, पीर ने खुद अपने मुरीदों की बात बताई। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा मेरे असहाब की शान क्या है सुन। अगर मेरा कोई मुरीद, मेरा कोई उम्मती कयामत तक ओहद पहाड़ जितना सोना खैरात करे हैं, पूछे सरकार फैजुल्लाह मियां बापू से, जो उलमा सादात बैठे उनसे, ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? अगर ओहद देखना चाहो ना तो एक बार बड़ा ऊंचे से ऊंचा बंदा हो उसे भी गर्दन उठानी पड़ती है, आजू बाजू देखने के लिए सर घुमाना पड़ता है। इतना बड़ा पहाड़ ओहद पहाड़। मेरे आका कहते ओहद पहाड़ जितना सोना, एक तोला नहीं कि गोंडल की सोनी बाजार से किसी ने एक तोला लिया और दे दिया, एक तोला नहीं, कितना सोना? ओहद पहाड़ जितना, ओहद पहाड़ जितना सोना। मेरे आका कहते ओहद पहाड़ जितना गोल्ड अगर कोई मेरा उम्मती खैरात करे तो उसे जो सवाब मिलेगा ना, कितना सवाब मिलेगा भाई? ओहद पहाड़ जितना सोना अगर कोई खैरात करे, आका कहते उसे जितना सवाब मिलेगा उससे ज्यादा सवाब मेरे सहाबी को मिलेगा जो आधी मुट्ठी जौ खैरात करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरा सहाबी, मेरा बिलाल, मेरा हमजा, मेरा सलमान, मेरा अली, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा अबू बकर अगर आधी मुट्ठी गौ जौ खैरात करे तो उससे उतना सवाब मिलेगा अगर तू ओहद पहाड़ जितना सोना पर खैरात कर तो ना मिले। या रसूल अल्लाह, हम सोना खैरात करें वो भी पहाड़ जितना, और आपके सहाबी आधी मुट्ठी जितनी सिर्फ जहू खैरात करें, उन्हें इतना सवाब और हमें कम क्यों? तो साथियों उलमा कहते हैं सवाब का दारो मदार नीयत पे हुआ करता है। किस पे होता है? नीयत पर। अगर किसी ने यह सोचा कि फैजान मौला अली ग्रुप ने आज जलसा रखा है, चलो जाके देखता हूं,
तो वो आएगा, उसे आके देखने का सवाब मिलेगा, सुनने का नहीं मिलेगा। अगर कोई ये नीयत से आया कि मैं जलसे में जाऊंगा और आका और मौला के असहाब के जिक्र को सुन के सुभान अल्लाह कहूंगा, तो उससे वो सवाब मिलेगा। नीयत पे सवाब मिलता है, और नीयत उसकी पुख्ता होती है जिसका ईमान पुख्ता हो। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से पुख्ता किसी का ईमान नहीं, इसलिए कि वो सिर्फ आधी मुट्ठी जहू खैरात कर दे, अल्लाह पाक उन्हें वो अजर दे कि अगर तुम सोने का पहाड़ भी खैरात करो तो तुम्हें वो सवाब न मिल सके। कहो मोहब्बत से सुभान। साथियों, ये हुजूर के असहाब की बात थी, हैं? आओ हुजूर की अहले बैत की तरफ चलते हैं। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ओ भाई, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जिक्र सुनने आए हो, अगर एक बार सुभान अल्लाह कहो तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पे एक और जुमला कह के आगे बढ़ जाता हूं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक, हमारे शब्बीर भाई नात पढ़ रहे थे, हम मदीने में घूम रहे थे भाई, है? अल्लाह पाक आप तमाम को मदीने की जियारत नसीब करें, है? वाकई ऐसा शहर जहां जाना हर मोमिन के दिल की ख्वाहिश है, हर मोमिन तड़पता है मदीने की। और साथियों, अगर तुझे मुझे मदीने की जियारत नसीब हो जाए और बाअदब जियारत नसीब हो जाए, है? कई लोग जाते हैं बेअदबी के साथ, मगर सुन्नी जाता है कैसे जाता है? जैसा मेरे इमाम ने समझाया, सर नम है, आंखें कम है, फैली है जोलिया, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ कहे गवाह, फिर रद हो ये शान कब करीमों के दर की है। सरकार, हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आला हजरत ये शेर वहां पढ़ रहे थे हुजूर की बारगाह, भाई कहना सुभान अल्लाह। तो एक वहाबी आ गया और आला हजरत से कहने लगा, आप जन्नत में नहीं जाओगे। आला हजरत ने कहा, भाई क्यों? कहा, इसलिए कि आपने रसूलुल्लाह से इस्तिगासा कर लिया, मांग लिया। जन्नत में वही जाएगा जो रसूलुल्लाह से न मांगता हो। भाई गोंडल का कोई सुन्नी हो तो मुट्ठी बांध के निकल जाए, मगर बरेली का इमाम हो तो फिर जवाब देते हैं। और कैसा जवाब दिया? कहने लगे, जन्नत न दे, जन्नत न दे, न दे या रसूलुल्लाह, आपकी रोयत हो खैर से। वाह वाह वाह, मुझे वहां जाना ही नहीं जिस जगह की ये मुझे लालच देता है। आका, मैं तो वहां जाना चाहता हूं जहां आपका हर घड़ी दीदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत न दे, न दे, आपकी रोयत हो खैर से, इस गुल के आगे किसे परवाह शक्कर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ कहे गवाह, फिर रद हो ये शान कब करीमों के दर की है। सरकार, हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही बेक भर की है। और क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, उफ बेहयाइयां ये मुंह और तेरे हुजूर। आका, में ये गुनाहगार मुंह लेके आपके दरबार में आ गया, आपके रोज़ाए अनवर के सामने आ गया, उफ बेहयाइयां ये मुंह और तेरे हुजूर। गिनती गुलाम जादों में मादर पिदर की है। आका, मैं सुन्नी माँ बाप का बेटा हूँ, मेरे माँ बाप आपके गुलाम थे, मैं आपके दर पे आ गया, बाकी ये मुंह आपकी बारगाह में लाने के लायक नहीं। आका, मैं तो मुजरिम हूँ, जुल्म करता रहा हूँ, और मैं ऐसे आया हूँ जैसे मुजरिम को कैदी बनाकर अदालत में लाया जाता है। अल्लाह अकबर, जब ऐसा इश्क नसीब हो जाए तो मदीने का सफर और कामयाब हो जाता है। अल्लाह आप तमाम को मदीने का सफर नसीब करे। कहो आमीन, आमीन। और फिर इश्क पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर जैसा पीर साहब कहते हैं, अल्लाह अकबर, शर्म इसिया से नहीं तेरे सामने आया जाता, ये भी कम है कि तेरे शहर में आए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तमाम को मदीने का सच्चा अदब नसीब फरमाए। और हम तो सुन्नी मुसलमान है भाई, कहो सुभान। सरकार आला हजरत के खलीफा थे, मदीने मुनव्वरा में रहते थे, पूरी जिंदगी मदीने में रहे, और उम्र ज्यादा हो गई, नाबीना हो गए,
तो किसी मुरीद ने कहा कि हजरत चलिए जिद्दा बड़ी अस्पताल है, वहां आंखों का इलाज करवा लेते हैं, आपकी बीनाई दुरुस्त हो जाएगी। मुस्कुरा के कहने लगे मैं सब कुछ छोड़ के इस आका के लिए आया हूं और आंखों के लिए मदीना छोड़ दूं, और रास्ते में मर गया तो मदीने से दूर मर जाऊंगा। आगे की जिंदगी अंधा बन के तो गुजार सकता हूं, मदीने से दूर रह के नहीं गुजार सकता। सुभान अल्लाह, सुभान ये है भाई अल्लाह, सुन्नी मुसलमान, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है? अल्लाह हम तमाम को मदीने की ज़ियारत नसीब करे। है मदीना, 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 मदीना वो मुअज़्ज़ज़ शहर है, वो अजमत वाला शहर है, अगर जिसे जाना नसीब हो जाए। और साथियों जो गुंबद खजरा देख ले, है वाकई जिसने मदीना देख लिया वो अगर वापस पलट के गोंडल आए, लोग उसके हाथों को पैरों को चूमते हैं। क्यों चूमते हो? लोग कहते हैं ये जन्नती हो गया, इसने गुंबद खजरा देख लिया, ये जन्नती हो गया, इसने अल्लाह का हरम देख लिया। मुझे इंसाफ से बताओ, अगर कोई मक्का मदीना देख के आ जाए हम उसे जन्नती कहते हैं, जो गुंबद खजरा देख के आ जाए हम उसे जन्नती कहते हैं। अबे सोचो, जो 2023 में गुंबद खजरा देख ले वो ईमान वाला जन्नती हो जाता है, तो उन सहाबा की अजमत को कौन अंदाजा लगा सकता है जिन्होंने गुंबद खजरा नहीं, साहिबे गुंबद खजरा मोहम्मद मुस्तफा का दीदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा। सुभान अल्लाह। आज गुंबद खजरा देख के जन्नत का सर्टिफिकेट देने वालों, सोचो तुम जिस गुंबद को देखते हो उस गुंबद में आराम करने वाले आका का दीदार उन लोगों ने किया है जिन्हें सहाबाए कराम कहते हैं। और कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अहले बैत पाक की बारगाह में आ रहा हूं, मगर अहले बैत का दामन पकड़ते हुए आ रहा हूं, कहो सुभान अल्लाह। है उस अजीम हस्ती का नाम लेने लगा हूं जिनसे हुसैनी सादात दुनिया में कायम है। उस अजीम हस्ती का नाम ले रहा हूं जो करबला के बाद लौट के आए हैं। दुनिया उन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहती है, दुनिया उन्हें सैयद सज्जाद कहती है, और वो बेटे भी इमाम हुसैन के हैं। इमाम हुसैन के बेटे कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, कहो भाई सुभान अल्लाह। थोड़ी तकरीर गुजराती में करवी છે, કયો સુભાન અલ્લાહ। જેને નો સાંભળવી હોય કયો સુભાન અલ્લાહ, જેન ગુજરાતીમાં સાંભળવી છે કયો સુભાન અલ્લાહ। સૈયદના ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કોણ છે? ઇમામે આલી મકામ, ઇમામે તિશ્નકામ, ઇમામુલ હુમામ, ઇમામે હુસૈનના દીકરા હે। અને ઇમામે હુસૈનના જેટલાઓ દીકરા છે એમનું બધાયનું નામ આલી। ઉમ્રના હિસાબે આપણે સૌથી મોટા દીકરાને ઇમામે અલી અકબર કહીએ, વચમાના દીકરા જે છે ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન એમને અલી ઔસદ કહીએ, અને જે સૌથી નાની ઉંમર રાખે છે, હાલાકે ઇમામ તો ઈ પણ મોટા છે, એમને ઇમામે અલી અસગર કહીએ। સાહેબો, ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન નામ નથી, લકબ છે, અને લકબ કોણે આપ્યો? અલ્લાહુ અકબર સહાબાએ કરામે આપ્યો। અને સહાબાએ કરામ ઇમામે હુસૈનના દીકરાને જોવે ને તો એમ નો કહે કે આ ઇમામે હુસૈનનો દીકરો છે, નહીં, એમ કહે આ તો ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન છે। ઇબાદત કરવા વાળાઓનો આપ તો ઝેવર છે। आपने किए तो सैयद सज्जाद, सजदा करवा वाळाओनो सरदार। ई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ની બારગાહ અને શહેર છે મદીના। મદીના મુનવ્વરામાં ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન નો એક મુરીદ, આપનો ચાહવા વાળો, આપનો આશિક કરીબ આવ્યો અને આવીને કહેવા લાગ્યો, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન, અબુ બકર સિદ્દીક અને ઉમર ફારૂક આઝમ નો મર્તબો રસૂલુલ્લાહ ની બારગાહમાં શું હતો? શું હતો? મને થોડુંક બતાવો ને। ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કહેવા લાગ્યા, તકરીર કરું કે આંખથી દેખાડું? હે ભાઈ, આ શાન છે આલે રસૂલની। હે ભાઈ, તને બોલીને સમજાવું કે દેખાડીને સમજાવું? આલે રસૂલની વાત જ અલગ હોય। શહેર ક્લિયર હોય, મુરીદ આવી જાય અને આવીને કે હુઝુર ફના અને બકા શું હોય?
અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ સાબિર કલિયરી મુસ્કુરાવીને ફરમાવે છે, બોલીને સમજાવું કે આંખથી દેખાડું? કહેવા લાગ્યો, હુઝુર અગર આંખથી દેખાડી દો તો બહુ મહેરબાની. કહેવા લાગ્યા, તો પછી સાંભળ, થોડાક દિવસમાં મારો ઇંતકાલ થશે અને જે મારી જનાઝા પડાવવા આવે ને, આ મસલો તું એનાથી પૂછી લેજે. મુરીદ કહેવા લાગ્યો, હજરત સમજાવવું તમારે પણ છે બોલીને, અને ઈ પણ સમજાવશે. કીધું હું બોલીને સમજાવીશ, ઈ આંખથી દેખાડશે. મુરીદ ઇંતજાર કરતો રહ્યો ને સમય આવ્યો કે અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ સાબિર કલિયરી સાબિરે પાક દુનિયાથી પડદો કરી ગયા. અને સાહેબો જ્યારે પડદો આપ કરી ગયા ને, અલ્લાહુ અકબર, એક નકાબ પોશ બુઝુર્ગ આવ્યા જે આપની જનાઝા પડાવવા લાગ્યા. અને જનાઝા પડાવીને આગળ વધ્યા ને, મુરીદે દામન પકડી લીધું અને મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યો, હઝરત તમારે મને મસલો સમજાવવાનો નથી, આંખથી દેખાડવાનો છે. બતાવો હયાત અને મોત શું હોય, જિંદગી અને મોત શું છે? અલ્લાહુ અકબર, નકાબ પોશે નકાબ ઉપાડી દીધો છે અને મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, જો આ સૂતો છે ઈ ફના, આ ઊભો છે ઈ બકા. મુરીદ જોઈને હેરાન કે દુનિયાની અંદર માણસ એક બીજાની જનાઝા પડાવે, પણ કલિયરનો સુલતાન તો ખુદની જનાઝા પડાવવા આવી ગયો છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते औलादे मुस्तफा. सुभान अल्लाह. અને કોઈ એમ કહે કે શકીલ હઝરત હવામાં ફાયરિંગ કરી દીધું, આવી રીતના મરેલા જિંદા થાય. મેં કીધું મરે છે ઈ જેનો કોઈ ના હોય. અમારા મરતા નથી, દુનિયાથી પડદો કરે છે. મરે છે એના જેનો કોઈ ના હોય. અબે અમારા તો દુનિયાથી પડદો કરે છે. ક્યો ભાઈ? સુભાનઅલ્લાહ. અમારા તો નબી જિંદા, અમારા નબીની અહલે બેત જિંદા, અમારા નબીના સહાબા જિંદા, અમારા નબીની ઉમ્મતના ઓલિયા જિંદા. અને સાહેબો એક વાત ગજબ કહું, ક્યો સુભાનઅલ્લાહ? મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના વિરોધમાં છે, જેને દુનિયા અબુ જહલ કહે છે, હાથમાં પથ્થર ઉપાડે છે, મક્કામાં હાલે ચાલે છે, આકા મૌલાને ઈજા દેવાના રસ્તા વિચારે છે. કુરાન કહે છે ઈ મુર્દા છે. અબુ જહલ મુર્દા, અબુ લહબ મુર્દા, ઉતબા શૈબા મુર્દા. મક્કાના ઈ સરદાર જે મારા આકાના વિરોધમાં છે કે છે અલ કુરાન મુર્દા છે. ઈ બધાય ઈ મુર્દા, એમનો દિલ મુર્દા, બધુંય મુર્દા. પણ સાહેબો જ્યારે વાત નબીના વફાદારોની આવે, જ્યારે વાત અમીર હમઝાની આવે, જ્યારે વાત મુસઅબ બિન ઉમૈરની આવે, જ્યારે વાત ઇમામ અલી મકામની આવે, તો કુરાન પુકારીને કહે છે, વલા તકુલુ લિમન યુક્તલુ ફી સબીલિલ્લાહી અમવાત બલ અહયાઉ વલાકિન લા તશઉरून. साहिबो कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले. हवाए जुल्म की चलती रही तो देख लेना एक दिन धरती चीर के रख देंगे करबला वाले. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. केवा जिंदा छे मारा आका ना वफादार. क्यों? सुभान अल्लाह. मारा आका ताजदारे मदीना नो समय छे. हुजूरनी सहाबिया हुजूरनी बारगाहમાં અરજ કરે છે, યા રસૂલલ્લાહ, મારે અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન નો કુર્બ હાસિલ કરી અને અલ્લાહના નેક બંદાઓથી અલ્લાહ પાસે દુઆ કબૂલ કરાવી છે. આકા, હું તમારી પાસે એટલે આવું છું. મારા આકા મોલાથી વધીને ઈ સમયમાં અને આગળ પાછળ કોઈ નેક નહીં. પણ સાહેબો, મારા આકાએ પોતાના અસહાબો આલની અઝમત સમજાવવા માટે ઈ સહાબિયાને શું કીધું? ઓહદ પહાડના કુર્બની અંદર મારા ચાચા આરામ કરે છે, જે અમીરે મદીના છે, એમની બારગાહમાં જા અને એમના મઝાર પાસે ઊભી રહી અને અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કર. અગર મારા ચાચા સિફારિશ કરી દેશે તો તારું કામ જલ્દી બની જશે. હાય હાય, દરૂદ શરીફ પઢો. અલ્લાहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. हमारा आका मौलाना चाचा જેમનું નામ સૈયદના અમીર હમઝા. અને સાહેબો, મારા આકાને એટલા વાલા છે અમીર હમઝા કે ઓહદની અંદર જ્યારે સહાબા ઇકરામ શહીદ થયા, મારા આકાએ સૌથી પહેલો સવાલ કર્યો છે ને, ખબર છે શું કર્યો છે? મારા ચાચા ક્યાં છે? મારો હમઝા ક્યાં છે? મારા હમઝા ક્યાં છે? મારા ચાચા ક્યાં છે? સાહેબો, ઓહદના શોહદાઓની અંદર
ઈ શહીદોના લાશાઓની અંદર સહાબા હાથ ઉપાડીને લાવે છે, કોઈ પગ ઉપાડીને લાવે છે, કોઈ કાન ઉપાડીને લાવે છે અને આકા મોલાની બારગાહમાં જમા કરે છે. મારા આકા કહે છે આ મારા હમઝાનો હાથ છે, આ મારા અમીર હમઝાનો પગ છે, આ મારા અમીર હમઝાનો સીનો મળી ગયો, આ મારા અમીર હમઝાનો દિલ મળી ગયો. સાહેબો, જ્યારે સૈયદુશ શુહદા અમીર હમઝાનો જિસ્મ મુબારક જમા થયો ને, મારા આકાએ કીધું મારી સામે મૂકો, મારી સામે મૂકો. અને સાહેબો, જ્યારે શુહદાઓના જનાઝા આવ્યા, મારા આકાએ શહીદનો જનાઝો આવ્યો ને, નમાઝે જનાઝા પઢાવી અને નમાઝ પઢાવ્યા બાદ મારા આકાએ કીધું આ શહીદને લઈ જાઓ. જ્યારે શહીદને લઈ જતા હતા ત્યારે અમીર હમઝાને પણ ઉપાડવા માંગતા હતા. મારા આકાએ કીધું મારા ચાચાને રહેવા દો, બાકીનાને લઈ જાઓ. જેટલી વખત જનાઝા થઈ, મારા આકાએ અમીર હમઝાને સામે રાખ્યા છે. સાહેબો, આ અહેલે બેત છે અને રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના સહાબાએ કરમની ઊંચી શાન છે. પણ સાહેબો, અમે અહેલે બેતને પણ ના મૂકીએ, એટલે કે અહેલે બેત રસૂલ પાકનો ઘરાણો છે, રસૂલ પાકનો ખાનદાન છે, રસૂલ પાકના ઘરના છે. અને સાહેબો, મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ખુદ ફરમાવે છે કે એ મારી ઉમ્મત, મારી અહેલે બેત તમારા વચમાં કશ્તી એ નૂહની જેમ છે. જેવી રીતના નૂહ અલૈહિસ્સલામની કશ્તી સિવાય એમની ઉમ્મત પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નહોતો, એવી જ રીતના મારી ઉમ્મત પાસે મારી અહેલે બેત સિવાય કોઈ ઓપ્શન નથી. અને મારા આકા કહે છે મારા સહાબા ઈ સિતારાની જેમ છે, આસમાનના સિતારા ઈ કશ્તીમાં બેસવા વાળાને રસ્તો બતાવે, માર્ગ બતાવે. સાહેબો, જે માર્ગદર્શન સહાબાને બનાવે છે, અહેલે બેતને મૂકી દે છે, ઈ દરિયામાં ડૂબી જાય છે. અને જે અહેલે બેતની કશ્તીમાં બેસી જાય છે પણ સહાબાએ કરમને મૂકી દે છે, સાહેબો, ઈ જાન તો બચાવી લે છે, કદી મંઝિલ પાસે નથી પહોંચી શકતા. એટલે જ તો આલા હઝરત કહે છે અહેલે સુન્નત કા હે બેડા पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की. सुन्नी कदी अहले बैत नो दामन पर ना छोड़ी सके, कदी सहाबा नो दामन पर ना छोड़ी सके. અને સાહેબો, અહેલે બેત ના ઈ મુકદ્દસ ઘરાણાની અંદર જેમને દુનિયા ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કીએ, ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કહેવા લાગ્યા, હું તને બયાન કરીને અબુ બકર ઉમરના મર્તબાને બયાન કરું કે આંખથી દેખાડું. મુરીદ કહેવા લાગ્યો, હુઝુર આંખથી દેખાડી દો તો બહુ મોટી મહેરબાની. ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન નો હાથ પકડી અને હુઝુરના ઈ સમયના મવાજા શરીફ અને જાડી મુબારક સામે લઈ આવ્યા અને પડદો ખોલી અને મારા આકાની તુરબત દેખાડી. મારા આકાની તુરબત છે, જમણા પહેલુની અંદર અબુ બકર સિદ્દીક આરામ કરે છે, ડાબી બાજુ હઝરતે ઉમર ફારૂક આઝમ આરામ કરે છે. અને એક રિવાયતમાં છે કે જમણી બાજુ અબુ બકર સિદ્દીક છે અને એમની જમણી બાજુ સૈયદના હઝરત ઉમર ફારૂક આઝમ છે. તો સાહેબો, ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીને પડદો ખોલીને કીધું, જો જેવી રીતના આકા આરામ કરે છે, બાજુ એમની આજુબાજુમાં એમના બે વઝીર છે, ઈશાન અબુ બકર અને ઉમરની આજે જેવી છે ને, એવી જ શાન હુઝુરના દરબારની અંદર હતી. જ્યારે આકાની બારગાહ લાગે તો જમણી બાજુ અબુ બકર સિદ્દીક હોય તો ડાબી બાજુ ઉમર ફારૂક આઝમ બેઠા હોય. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. આ વાત કોણ કહે છે? ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન. એટલે સાહેબો, ખબર પડી કે અહેલે બેત પણ સહાબાએ કરામનો એહતરામ કરતા હતા, ઇજ્જત કરતા હતા. અને અહેલે બેત પાક ખુદ સહાબાએ કરામ અલી મુરીદવાનની ઇજ્જતમાં ઊભા થતા હતા, એમનો દીદારને પણ શર્ફ સમજતા હતા. અને સાહેબો, આજ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન અગર સાંભળવું હોય તો કયો સુભાનઅલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. સૈયદના ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન આપના દીકરા ઇમામ બાકરને, ઇમામ બાકર પણ બહુ ઊંચી શાનના ઇમામ છે, કયો સુભાનઅલ્લાહ. હે, ઇમામ બાકરને લઈ અને હુઝુર પાકના સહાબી પાસે ગયા અને આપના દીકરાને કહેવા લાગ્યા, ઇમામે બાકરને, ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કહેવા લાગ્યા, બેટા જોવો, આ અમારા નાના સહાબી છે. ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કહે છે, આ આપણા નાના સહાબી છે અને આમની શાન ઈ છે કે અલ્લાહ પાક આમનાથી રાજી થઈ ગયો છે. અને આમના વિશે રિવાયત કોણ કરે છે? ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન. શું કહે છે કે બેટા, ઇમામે બાકરને કહે છે, બેટા આ સહાબી છે અને આમના વિશે આપણા નાનાએ કીધું છે કે આમણે આપણા નાનાને જોયું તો આ તો જન્નતી થયા જ, પણ જે આમને પણ જોઈ લે ઈ પણ જન્નતી થઈ જાય છે.
જે આમને જોઈ લીએ ઈ સહાબીના દીદાર કરી લીએ તો તાબઈન થઈ જાય અને ઈ ઈમાન વાળો પણ જન્નતી છે સાહેબો અહેલે બેત પાકે સહાબાએ કિરામની ઇજ્જત ઓ એહતરામ કર્યું અને સહાબાએ કિરામે અહેલે બેત પાકનો ઇજ્જત અને એહતરામ કર્યો મોઝુ આટલો લાંબો છે કે વક્ત પૂરો થઈ શકે છે આ તકરીર પૂરી ના થઈ શકે પણ બે વાતો હું ફૈઝાને મૌલા અલી ગ્રુપના મોહબ્બતથી તમને બયાન કરી દઉં કયો સુભાનઅલ્લાહ અને ભાઈ ઇજાજત હોય તો બે વાતો બાકી તકરીર થઈ ગઈ પૂરી કયો સુભાનઅલ્લાહ हमारा सरकार फैजुल्ला मियां बापू गोंडलની અંદર મોજૂદ છે ને એનો પરિણામ આપણે ઈ જોઈએ છીએ કે આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર ના વહાબિયત ફડકી શકે છે ના રાફઝિયત ફડકી શકે છે આ આલે રસૂલ આજે પણ સુન્નિયતનો પરચમ લહેરાવે છે સાહેબ મોહબ્બતના સરકાર ફૈઝુલ્લા મિયાં બાપુથી મોહબ્બતના ઘણા કારણો છે પણ એમાં ખાસ કારણ એ છે કે દીનો સુન્નિયત માટે હમા વખત કોશારીએ છે હમા વખત મહેનત કરે છે અને સાહેબો આ જે આપની તબિયત છે ઈ જ અસલ આલે રસૂલની તબિયત રહી છે એમના જદની તબિયત રહી છે અને સાહેબો જો આમણે આટલી ફિક્ર નો કરી હોત ને તો આજે તારા મારા સર ઉપર ઇજ્જતની ટોપી અને ચહેરા ઉપર ઈમાનનો નૂર ન હોત ઈ એહસાન તો ક્યાંક ગરીબ નવાઝનો છે કે આલે રસૂલે ફિક્ર કરી વતન મૂક્યું ગામ મૂક્યું અને સાહેબો ઇન્સાનિયત માટે અને ઈમાન માટે આટલા કોશારિયા અને આપ જ્યારે દુનિયાથી ગયા તો ઈમાન વાળાઓની એક ફસલ ઊભી છે અને એવી જ રીતના આપણા ગુજરાતની અંદર સરકાર શાહે આલમ હોય પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી હોય કે સરકાર રાવલ શાહ પીર હોય કે સરકાર કામુન શાહ પીર હોય કે આપના ગોંડલની સરજમીન ઉપર હાજી મૂસા મિયાં બાવા હોય કે માયસાબમાં સરકાર માં હોય આ બધાય ઓલિયા અલ્લાહના કિરદાર આપણને દેખાડે છે કે એમણે દીન માટે ઇસ્લામ માટે સુન્નિયત માટે જે કોશિશો કરી ને એનાથી જ આજ ઇસ્લામની એટલી બહાર દેખાય છે અને ઈ ઓલિયા અલ્લાહના જીવનનો મારે સાહેબો પરિચય નથી કરાવવો બસ આ વાતમાંથી વાત નીકળી એટલે કરી દીધી હવે અહેલે બેત પાકે જે સહાબાએ કિરામનો એહતરામ કર્યું છે અને સહાબાએ કિરામે જે અહેલે બેતની શાન બયાન કરી છે એમાંની બે વાતો બયાન કરવી છે અગર બેદારી હશે તો મજા આવશે ક્યો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ હે અલ્લાહના ઇજ્જત અને જલાલની કસમ મરજી પડે કિતાબ ઉપાડ અબુ બકર સિદ્દીક પોતાની ઔલાદથી વધી અને ઇમામે હસન હુસૈન થી પ્યાર કરતા દેખાય છે હે ફારૂક આઝમ પોતાની ઔલાદથી વધી અને હસનૈન કરીમૈન થી પ્યાર કરે છે ઉસ્માન ગની હસનૈન કરીમૈન થી પ્યાર કરે છે અને મૌલા અલી બીજા દીકરાઓથી વધી અને ઔલાદે ફાતિમા થી પ્યાર કરે છે અને કહે છે કે બેટાઓ તમે ખાલી મારા દીકરા નથી તમે તો રસૂલુલ્લાહના શહેઝાદા છો સાહેબો ઈ પણ આલે રસૂલના એહતરામમાં નિસ્બતને મધ્ય નજર રાખે છે અને તમે જાણો છો મદીને મુનવ્વરાના શહેરમાં હે આકાએ દો આલમ તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ નીકળ્યા છે અને કઈ શાંતિ નીકળ્યા છે કે આપે પોતાના નવાસા હુસૈનને પોતાના કંધા ઉપર બેસાડ્યો છે કંધા ઉપર બેસાડ્યો અને ઇમામે હુસૈનની અઝમત ઉપર પણ કુરબાન જાઉં હે નાનાની ઝુલ્ફોને પોતાના હાથની હથેળીમાં દબાવીને બેઠા છે અલ્લાહુ અકબર ઇમામે હુસૈન મદીના મુનવ્વરાનો સૈર કરે છે અને પોતાના નાનાના કંધા ઉપર બેઠા છે જ્યારે ફારૂક આઝમે આ મંઝર જોયો ને આંખમાં આંસુ અને મોહબ્બતમાં પુકારી ઉઠા વાહ વાહ એ હુસૈન વાહ તમારી સવારી કેટલી શાનદાર છે તમારી સવારી કેટલી શાનદાર છે તમારી સવારી કેટલી જોરદાર છે તમારી સવારી કેટલી શ્રેષ્ઠ છે કેમ આવું કહે છે એટલે કે ઈ હુઝુરના મુરીદ હતા ઈ હુઝુરના વખાણમાં ગુમ થઈ ગયા હતા ઈ તો મોકો જોતા હતા નાત પડવાનો હે કયા મોકે નાત થઈ જાય ઈ નાત પડવા લાગ્યા ત્યારે મારા આકા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા ઉમર હુસૈનની સવારી તો શાનદાર છે પણ ઈ જો કે મોહમ્મદ મુસ્તફાની સવારી મોહમ્મદ મુસ્તફાએ કોને કંધા ઉપર સવાર કર્યો છે એ મેરા હુસૈન बाग़े नबूवत का फूल है हैदर की इसमें जान है खूने बतूल है ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है
मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। साहिबो किताबों ની અંદર વાકિયાત તો ઘણા છે, હું આખરી વાત કરું છું, તકરીર મારી થઈ ગઈ પૂરી, અને તમારી બધાયની મહેનતો હુઝુર તાજદારે મદીનાની બારગાહમાં કબૂલ થઈ ગઈ। ક્યો મોહબ્બત થી, સુભાન અલ્લાહ। હે આખરી વાત, નામ છે સૈયદના અબુ હુરેરા, હુઝુર પાકના સહાબી હે, હુઝુર પાકના સહાબી, હુઝુર પાકના સ્ટુડન્ટ છે। અને અબુ હુરેરા કયા મદ્રસામાં પડ્યા છે? જે મદ્રસાની અંદર હઝરત બિલાલ પડતા રહ્યા। હઝરત બિલાલ કયા મદ્રસામાં પડ્યા છે? ઈ જ મદ્રસામાં જે મદ્રસાની અંદર હુઝુર પઢાવતા રહ્યા, ઈ મદ્રસાની અંદર પડવા વાળાનું નામ અબુ હુરેરા છે। અને આજના મદ્રસાની અંદર અગરચે દાલ પાણી જેવી હોય અને રોટી સુખેલી હોય, પણ સલામ છે ઈ સહાબાને, અગર એમને ખાવાનું નથી પણ મળ્યું તો પણ પડવામાં કચાશ નહીં। આકા મૌલાની બારગાહમાં ઇલ્મ એવી રીતના હાસિલ કરે ને સાહેબો, કે સૈયદના અબુ હુરેરા કહે છે કે હું હુઝુરની બારગાહનો સ્ટુડન્ટ, હુઝુરની બારગાહનો શાગિર્દ। અને એક દિવસ એવું થયું ને કે અમે ખાવાનું નહોતું ખાધું, બધાય મારા મદ્રસાના સાથીઓ, મારા ભાઈઓ, મારા આકાના બીજા સાહેબ બધાય ભૂખા બેઠા હતા, અને હું પણ ભૂખો હતો, પણ મારી ભૂખ થોડીક વધી ગઈ ને, તો હું મસ્જિદે નબીના બહાર આવીને ઊભો રહી ગયો અને વિચારું છું કે કોને વાત કરું અને કોણ મને જોવે કે મારા ઉપર તરસ આવી જાય। સાહેબો, સૈયદના અબુ હુરેરા કહે છે એટલામાં અબુ બકર સિદ્દીક નીકળ્યા, અને મેં અબુ બકરને રોકી રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુને કહેવા લાગ્યો, મારા ભાઈ અબુ બકર, મને કુરાનની આયત સમજાવો ને। અબુ હુરેરા કહે છે કુરાનની આયત મને ખબર હતી, સમજી પણ હું ગયો તો, પણ મસલો એટલે પૂછ્યો તો કે મારો ચહેરો જોવે અને મારી ભૂખ સમજી જાય ને તો મને પોતાના ઘરે લઈ જઈ અને બેનની વાલા ખવડાવી દે। અમે ભૂખા એવા હતા સાહેબો। ઈ વખત અબુ બકર સિદ્દીકે જવાબ આપ્યો અને ચાલ્યા ગયા, ચહેરાને ન જોયો। પછી કહે છે કે ઈ સમયે હઝરત ઉમર ફારૂક આઝમ આવ્યા, એમણે પણ મસલો સાંભળ્યો અને જવાબ કીધો પણ ચાલ્યા ગયા। મને મારી પરિસ્થિતિ ને મારા દિલની કેફિયત ને જ્યારે કોઈએ ન જાણી ને, મારા આકા તશરીફ લઈ આવ્યા અને હુઝુર પાકને મેં કીધું યા રસૂલલ્લાહ આ મસલો છે। મારા આકાએ અબુ હુરેરાની પેશાની ચૂમી લીધી અને કીધું અબુ હુરેરા મસલો પણ હું જાણું છું અને એનો જવાબ પણ હું જાણું છું, તને ભૂખ લાગી છે, આવ મારી પાછળ પાછળ ચાલ્યો। અબુ હુરેરા કહે છે મારા આકા મસ્જિદમાં મને લઈ ગયા અને કીધું અબુ હુરેરા જા, ઈ ચબૂતરા ઉપર જેટલા પણ બીજા સહાબ બેઠા છે બધાયને બોલાવી આવ, ઈ બધાય પણ ભૂખા છે। સૈયદના અબુ હુરેરા કહે છે હું દોડતો દોડતો ગયો અને બધાયને બોલાવી આવ્યો। અમે વધઘટ ઓછા વધારે થઈને 70-72 માણસો થઈ ગયા। હુઝુરે કીધું બધાય બેસી જાઓ, બધાય બેસી ગયા। મારા આકે કીધું અબુ હુરેરા હવે હુજરામાં જા અને બહારથી આવાજ દે કે રસૂલે પાકનો દૂધ આપો। અબુ હુરેરા કહે છે હુજરાની બહાર આયશા સિદ્દીકાને આવાજ લગાવી। એક કહેવા લાગ્યો હું આયશા સિદ્દીકાને નથી માનતો। મેં કીધું કોઈ વાત નહીં, કુરાને એમને મોમિનોની માં કીધી છે, મુનાફિકોની માં નથી કીધું। આપ તો મોમિનોના માં છે, ઉમ્મુલ મોમિનીન છે। આયશા સિદ્દીકાને આવાજ દીધી અમ્મી જાન હુઝુરનો દૂધ। અંદરથી હાથ વધાવી અને દૂધ લઈ અને નાનકડી લોટી, નાનકડો વાટકો લઈ અને હુઝુરની બારગાહમાં આવ્યા। અબુ હુરેરા વિચારતા રહ્યા આટલો એવો દૂધ થોડુંક છે, જરાક દૂધ છે, કેટલા માણસો પી શકશે આને? તો એક જણો પીશે તો દૂધ પૂરું થઈ જશે। પણ સાહેબો ત્યારે આલા હઝરત નહોતા, પણ મને એવું લાગે છે આલા હઝરતની રૂહ ત્યાં આજુબાજુ ક્યાં કઈ છે। હે આલા હઝરત કહે છે બા જનાબ અબુ હુરેરા था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ દૂધ લીધું, થોડુંક નોશ કર્યું અને અબુ હુરેરાના હાથમાં આપ્યું અને એમના કીધું કે અબુ હુરેરા થોડુંક પીજે। ના, કીધું અબુ હુરેરા જ્યાર સુધી પેટ ન ભરાય પીતો જા, અને પેટ ભરાઈ જાય પછી આગળ વાટકો વધાવી દેજે। અલ્લાહુ અકબર। અબુ હુરેરા કહે છે કે હું કન્ફ્યુઝ, આટલો દૂધ એમાં પણ હુઝુરે થોડુંક પી લીધું છે, હવે કેટલું? પણ અબુ હુરેરા કહે છે મેં પીધું પીધું પીધું, પેટ ભરાઈ ગયો, શેર થઈ ગયો, આગળ વધાવી દીધું। આલા હઝરત કહે છે 70 પી લીધું, દૂધ ખતમ ના થયું। ઈ આકા મૌલાના
લુઆબે દહનની સાહેબો એનો મોજઝો છે, માનવું પડશે કે જેને આકાઓ મૌલાનો લુઆબે દહન નસીબ થઈ જાય, ઈ સહાબાને ઈ શાન મળી જાય, તો ઈ ઇમામે હુસૈનની અઝમતનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે છે? જેણે નાનાની જુબાન કેટલી વખત મોઢામાં સીધી લીધી છે, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। સીધી નાનાની જુબાન જેને નસીબ થઈ હોય। અને કિતાબોની અંદર છે કે ઇમામ હુસૈનને પહેલી ગુટ્ટી જ ઝબાને મુસ્તફાની મળી છે। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। અને वाह, સાહેબો वाह। ઈ અબુ હુરેરા, સૈયદના અબુ હુરેરા ઇમામે હસન મુજતબાની જૂતીને એમની નાલેનને જ્યારે આપ ઘોડા ઉપર બેઠા હતા ને, તો સૈયદના અબુ હુરેરા પોતાના અમામાના શિમલાથી ઇમામે હસનની જૂતીને સાફ કરતા હતા। અબુ હુરેરા, સૈયદના અબુ હુરેરા ઇમામે હસનની જૂતીને પોતાના અમામાના શિમલાથી સાફ કરતા હતા। મરવાન બિન હકમ નામનો મુનાફિક આ જોઈ અને આ સૈયદના અબુ હુરેરાને કહેવા લાગ્યો કે આપ પોતે સહાબી છો, આની કેમ આટલી ઇજ્જત કરો છો? સૈયદના અબુ હુરેરા જલાલમાં આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, એ મરવાન બિન હકમ, તને ખબર નથી આ ઈ ખુશનસીબ શહેજાદો છે જેમના વિશે આકાએ કીધું છે કે આ જન્નતી જવાનોનો સરદાર છે। તારા દિલમાં કદાચ આમની મોહબ્બત ના હોય, પણ હું તો સુન્ની છું, હું હુઝુરનો સહાબી છું, અમને તો હુઝુરની નિસ્બતનો એહતરામ છે। સાહેબો ઈ ઇજ્જત અને એહતરામ એમના અંદર હતું। પણ સાહેબો દુકાન ચલાવવા વાળા તમને આમ પણ ખેંચશે અને આમ પણ ખેંચશે। સાહેબો તમારે પોતાનો અકીદો સલામત રાખવો હોય ને, તો પીરો મુર્શિદના દામનથી જોડાયેલા રહ્યો। અને સુન્નીઓ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ આ મારી તકરીરના આ શબ્દને દિલની તખતી ઉપર લખી લ્યો। તમે પીરો મુર્શિદના હાથમાં હાથ દઈ દીધું છે, તમારો બેડો ઇન્શાલ્લાહ જરૂર પાર થશે। પણ સાહેબો પીરના હાથમાં હાથ કેમ દેવામાં આવે છે? એટલે કે પીરની સંગતમાં રહીએ, સોહબતમાં રહીએ, જન્નતીઓની સંગતમાં રહેશું તો જન્નતી થાશું। પીરના હાથમાં હાથ દીધું છે, પણ વર્ષમાં એક વખત જો પીરની યાદ આવતી હોય ને, અને તું 365 દિવસ મોબાઈલની અંદર લાગેલો હોય, પિક્ચર અને ડ્રામામાં લાગેલો હોય, તો સાહેબો તને ઈ પીરનો ફૈઝ એટલો ફાયદો નહીં પહોંચાવી શકે જેટલા ફાયદાની તને જરૂરત છે। અગર પીરો મુર્શિદનો વાકઈ ફૈઝ જોઈએ છીએ તો ખુદને પીરના હવાલે કરી દે। ઈ પીરો મુર્શિદના ચાહવા વાળા, એમના સાથે જોડાયેલા માણસો સાથે ખુદને જોડી દે। હઝરત શેખ શાદી સિરાજી કહે છે કે અગર માટી થોડુંક ટાઈમ ફૂલના સંગતમાં રહીએ ને, તો માટી જેવી જાતની અંદર પણ ખુશ્બુ આવી જાય છે। એ સુન્ની, અગર તારે જન્નતી થવું છે તો ખાલી જલસા સુધી નહીં, ખુદને પીરો મુર્શિદના દામનથી નજદીક રાખવો પડશે। ખુદના આમાલને અલ્લાહ વાળાઓના નજદીક કરવું પડશે અને પોતાની નિસ્બતને મજબૂત કરવી પડશે, તો આ બધી તકરીરોનો ફાયદો થશે। બાકી અગર અડધી કલાક તકરીરમાં બેસી અને આખી રાત જો પબજી મોબાઈલની અંદર રમતો હોય ને, તો શકીલ અહેમદ તો ઠીક, એના પણ મોટા કોઈ આવીને તકરીર કરે, કોઈ ફાયદો ના થાય। આ સાચી વાત છે ભાઈ, અને તમે મારા પોતાના છો એટલે પેટ ખુલ્લી વાત કરું છું। કયો સુભાનઅલ્લાહ, તમે મારા પોતાના છો। તકરીર ફાયદો દેશે ત્યારે ફાયદો દેશે જ્યારે તકરીરથી પોતાની જિંદગીમાં અમલ કરશો। અગર તકરીર આખી રાત ચાલતી રહી અને ફજર માટે આંખ ના ખુલે ને સાહેબો, તો એ તકરીર નુકસાન કરે છે। એટલે કે તકરીરમાં આવ્યા છો, આજે તો ઈરાદો કરી જ લ્યો કે આજની પણ ફજર નહીં છૂટે અને જિંદગીમાં હવે કોઈ નમાઝ નહીં છૂટે। આ વસ્તુ થશે ને અમલની તો। અને ઘણા માણસો એવા છે જે હુઝુર પાક તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના દીનના અમલમાં માને, અઝમતની વાત નો માને, અને ઘણા અઝમતની વાત માને પણ અમલની ના માને। ઘણા માણસોને આપણે જોઈએ છીએ ને કે એને કહીએ ભાઈ નમાઝ પઢો તોય પણ છે, પછી આપણે કહીએ ચલ મિલાદ મનાવીએ, તો કે ભાઈ ના, ઈ અમે નો કરીએ, બિદ્દત છે। મેં કીધું બિદ્દત નથી, મોહબ્બત છે। અને ઘણા એવા હોય જે મિલાદ મનાવે, ખરાબ લાગે તો ભાઈ માફ કરજો, ન વોટ આપજો ન નોટ આપજો, પણ આ શબ્દ મારા છે ને લખવા લાયક છે, અગર સમझ પડે तो। अगर हक बात कहता हूं तो जमाने को खटकता हूं और खामोश रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है। साहिबो, મારું મકસદ તમારું દિલ દુખાવવું નથી, પણ સત્ય વાત છે, આ હક છે। શું કે મિલાદ મનાવીએ, મોહરમ મનાવીએ, એને પણ આપણે કહીએ ને ચલ ભાઈ નમાઝ પડવા, તો કહેશે ભાઈ નમાઝ મારાથી નથી પડાતી। સાહેબો એવું નહીં ચાલે।
મોહરમ પણ મનાવો, નમાઝની પાબંદી પણ કરવી પડશે. નમાઝની પાબંદી પણ કરો, એમની અઝમતને માનવું પડશે. ત્યારે તમે સક્સેસ થશો જ્યારે જાત પણ માનશો અને વાત પણ માનશો. કોઈ જાતને માને છે, વાતનો ઇનકાર કરે છે, વાતને માને છે, જાતનો ઇનકાર કરે છે. પણ સાહેબો, આજે જરૂરત છે કે આપણે દુનિયાને પોતાના અમાલથી સાબિત કરીએ કે દુનિયા જો અમે ઇમામ હુસૈનના માનવા વાળા છીએ જે હુસૈનની આખી જિંદગીમાં એક પણ નમાઝ કઝા થઈ નથી. નમાઝથી ઇમામ હુસૈનને કેટલી મોહબ્બત, કેટલી મોહબ્બત. કીધું જાન જાતી હોય તો જાય પણ નમાઝ નહીં જાય. અને તું ઇમામ હુસૈનનો માનવા વાળો હો અને તારાથી જો નમાઝની પાબંદી ના થતી હોય, મારા ભાઈ, મારી વાત તને ખરાબ લાગશે, હાથ જોડીને કોશિશ કર નમાઝ પઢવાની. એટલે કે આજ તો ઇમામ હુસૈનનો સબક હતો. નમાઝના કરીબ થાઓ. હે, અને આખરી પેગામ દેવા લાગ્યો છું. આખરી પેગામ, જ્યારે ઇમામ હુસૈનનો આખરી સમય છે, વક્તે આખિર शब्बीर के लबों पे आई सदा, वक्ते आखिर शब्बीर के लबों पे आई सदा, रोजे अजल जो किया था वादा वो हुआ पूरा. वक्ते आखिर शब्बीर के लबों पे आई सदा, रोजे अजल जो किया था वादा वो हुआ पूरा. सुबह शाम होती रहे बस तेरी सना मेरे माबूद, और मैं तुझसे करता हूं वादा, हश्र तक तेरे दीन को गाजी देगी मेरी मजलिस, तेरी मस्जिद को नमाजी देगी. हश्र तक तेरे दीन को गाजी देगी मेरी मजलिस, तेरी मस्जिद को नमाजी देगी. साहिबो, बीजा कोઈને નમાઝી બનાવવું હોય ને મુશ્કેલ થાય, પણ હુસૈનીઓને સમજાવવું અઘરું નથી. એ હુસૈનીઓ અમારા ઇમામને સૈયદના વ મૌલાના, એ હુસૈનીઓ તમારા ઇમામને નમાઝથી કેટલી મોહબ્બત છે, કેટલી મોહબ્બત છે. અલ્લાહુ અકબર. કે આવા કરબલાના મુશ્કેલ સફરની અંદર પણ એક નમાઝ કઝા નથી થવા દીધી. નમાઝની પાબંદી કરો. અને નમાઝ ઈશાનની છે. કહું કે ના કહું? હે, કયો સુબહાનલ્લાહ. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ સહાબાના વચમાં બેઠા છે અને મારા આકા કહે છે, એ મારા સાહબીઓ, બોલો, કોઈ ભાઈના ઘરેથી નહેર જાતી હોય અને ઈ 5 વખત ઈ નહેરમાં, ઈ નદીમાં ગુસ્લ કરે તો શું એના શરીર ઉપર મેલ બાકી રહેશે? સાહાબા કહે છે, યા રસૂલુલ્લાહ, નારીએ. મારા આકા કહે છે, એવી જ રીતના જે 5 ટાઈમની નમાઝ પડે ને એના નામાએ અમાલમાં કોઈ ગુનાહ બાકી ના રહે. અને મારા પીર હુઝુર ગૌસ પાક, ક્યો મોહબ્બત થી, સુભાનઅલ્લાહ. અને આજે હર ત્રીજા ઘરે ઈ જ મસલો છે. તકરીર કરો છો બાપુ, બહુ તમારી સારી તકરીર છે, બસ એક તાવીઝ કરી દો, અમારા મુન્નાના પપ્પાના રોઝીમાં બરકત નથી. હર ત્રીજા ઘરે ઈ મસલો છે. પણ સાહેબો, રોઝીની અંદર બરકત ના હોવાના ઘણા કારણો છે, પણ મારા પીર, પીરાને પીર, ન પહોંચે તુझे ઓલિયા ગૌસે આઝમ, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आजम, रसूलों के अंदाज नबियों के तेवर वदीयत हुए तुझको या गौसे आजम. है नहीं है कोई और सारे जहां में मेरे पीर तेरे सिवा गौसे आजम. सुभान अल्लाह. हमारा आला हजरत तो किए छे वो और अकताब हैं जो करते हैं काबे का तवाफ. तू वो शमा है कि परवाना है काबा तेरा, मजराए चिश्त बुखारा हो या इलाको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा. मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मैं हिंद में हूँ तो भी देता रहूं पहरा तेरा. वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा. सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा. ઈ ગોસ પાકની બારગાહ છે સાહેબ, જે પીરાને પીર છે, અને એમની બારગાહમાં બે નમાઝી નહીં, નમાઝી મુરીદ આવે છે, અને મુત્તકી મુરીદ આવે છે, પરહેઝગાર મુરીદ આવે છે, શર્મ અને હયા રાખવા વાળો મુરીદ આવે છે. અને કહે છે, હુઝુર, રોઝીમાં બરકત નથી. મારા પીર હુઝુર ગોસ પાક કહે છે, ક્યાં છે તારું ઘર? એડ્રેસ બતાવ્યું. ગોસ પાક સરકારે એને કીધું કે તારા ઘરે પડદો લગાવી દે. પડદો લગાવી દીધો એને. અને સાહેબો, પડદો લગાવતા જ રોઝીમાં બરકત, ઘરની અંદર મોહબ્બત, સુકૂન, ઇત્મીનાન, ખુશ થયો. પીર મુર્શિદની બારગાહમાં આવ્યો. સરકાર, આ પડદો કયો વઝીફો કરીને તમે હુકમ દીધો તો કે લગાવ? ગોસબાકે કીધું, કોઈ વઝીફો નથી.
કોઈ અમલ નથી, સાદો પડદો છે. તો કીધું હજરત આ પડદો લગાવવાથી બરકત કેમ થઈ ગઈ? ગોસ્પાક સરકારે કીધું એટલે બરકત થઈ ગઈ કે તારા ઘરની અંદર બે નમાઝી માણસની નજર પડતી હતી, એના કારણે રોજીની બરકત ઉડી જતી. હવે મને ઈ કયો કે જે ખુદ નમાઝી હોય એના ઘરમાં બે નમાઝીની નજર પડે, બરકત ઉડી જાય. અરે ભાઈ, જે ઘરમાં ખુદ બે નમાઝી રહેતો હોય પછી એમ કે બાપુ કોક તાવીઝ એવો કરી દો. મેં કીધું 5 મણનો તાવીઝ લઈશ તો પણ કોઈ ફાયદો નહીં દે. એનો મતલબ ઈ નથી કે હું તાવીઝનો વિરોધી છું. ના, હું કહું છું તાવીઝ ફાયદો દે, પણ સાહેબ અમલ પણ એવા કરવા પડે. હે, તમે આખી જિંદગી તાવીઝ બનાવો અને અમલ તમારા શૈતાનના નજદીક લઈ જવા વાળા હોય, તાવીઝ ફાયદો ના દે. અગર ઘરની અંદર બેકરારી છે, બે ઇત્મીનાની છે, અઠવાડિયાની અંદર એક દિવસ મુકર્રર કરો, ભાઈ આવી જાય, બહેન આવી જાય, સાસ વહુ બધાય ઘરના ભેગા થઈ જાય અને દર જુમે રાત્રે ઘરની અંદર થોડી ખુશ્બુ ફેલાવી લ્યો અને બધાય બેસી અને ઈ ઇમામ હસન હુસૈનના નાના ઉપર દરૂદ પડીને જોવો, સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબા ઉપર દરૂદ પડીને જોવો, સિદ્દીક અકબરના મૌલા ઉપર દરૂદ પડીને જોવો. કોઈ તાવીઝની જરૂરત નહીં પડે. અગર મદીને મુનવ્વરાથી તારા ઘર ઉપર રહેમતનો કનેક્શન થઈ જશે, તારા ઘરની અંદર બધાયના દિલોની અંદર સુકૂન થઈ જશે, મોહબ્બત થઈ જશે. સાહેબો, આપણે આપણા ઘરની અંદર ગીત વગાડીએ, સંગીત વગાડીએ, ગુનાહવાળા કામ કરીએ, પણ મહિના સુધી ઘરની અંદર દુરૂદ ના પડાય તો પછી ઈ ઘરમાં રહેમત નો આવે, ઈ ઘરમાં શૈતાન આવે. આપણે અલ્લાહની રહેમતને મુતવજ્જે કરવા માટે ઘરની અંદર મુસલ્લા પાથરવા પડશે. અને સાહેબો, અમારા બુઝુર્ગ તો ત્યાં સુધી મશવરો અને સલાહ દઈ ગયા કે જ્યારે અઝાન થાય ઘરની અંદર મુસલ્લો પાથર, સુન્નત પઢ અને ઘરના બધાયને નમાઝ પઢાવવા લગાવ અને પછી તું મસ્જિદમાં જા અને ફરજ પડી અને પાછી ઘરે આવ અને ઘરવાળાઓ સાથે બાકીની નમાઝ પઢ. પણ અહીંયા મસલો ઈ છે કે જુમ્મા સિવાય આ મિયાભાઈ દેખાતો નથી અને જુમ્માના દિવસ પણ આવે તો અસ્તીન ચડાવીને ત્યારે આવે જ્યારે ખુતબો થતો હોય અને ખુતબાના ટાઈમે આવે અને આમ હાજી મૌલાના સલામ ફેરવે ત્યાં તો મિયાભાઈ ચપ્પલ પહેરતા હોય અને પછી એમ કે બાપુ આ બધાય મૌલાના લોકોની ભૂલ છે. જો મારી સલાહ બધાય મૌલાનાએ લીધી હોત તો ક્યાંય વાંધો ન આવે. મેં કીધું મારા વાલા, મારા પ્યારા, મારા ભાઈ, તારી સલાહ માટે પહેલે તારા જીવન ઉપર પ્રેક્ટિકલ કર, થોડુંક અમલ કર. સાહેબો, આજે સલાહ દેવી સરળ છે, અમલ કરવું મુશ્કેલ. પણ અમલના મેદાનમાં આવો અને બુઝુર્ગાને દીનને જોવો. સરકાર ગરીબ નવાઝ હોય કે સરકાર શાહે આલમ હોય, એમની જિંદગીના અમાલ એવા હતા, નેકીઓ એવી હતી. ખાલી સુન્ની થઈ ગયા તો બસ નથી, નેકી કરવી પડશે, ઇબાદત કરવી પડશે. સાહેબો, દુનિયા જેમને ગરીબ નવાઝ કહે છે ને, ગરીબ નવાઝ ઈ બાદશાહનું નામ છે જે 24 કલાકમાં એક કુરાન શરીફ ખત્મ કરી દેતા. સાહેબો, તે અને મેં રમઝાન મહિના કેટલા વય અગ્યા કુરાન નથી પડ્યા. સાહેબો, જરૂરત છે કે આપણે આપણા ઉલમા સાદાત નજદીક આવીએ, ઈમાનની ફિક્ર કરીએ અને આ દોરમાં જ્યાં ઈમાન લૂંટાય છે અહેલે સુન્નત વલ જમાત ઉપર અને પોતાના અકીદા ઉપર કાયમ રહેવા માટે પોતાની નસ્લોની અંદર તાલીમ નામ કરીએ. રબ્બુલ આલમીનની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે મૌલા તાલા, મેં જે તકરીર કરી મારા ભાઈએ તકરીર સાંભળી, મારા ભાઈઓએ મારા તકરીર કરવામાં, ભાઈઓના સાંભળવામાં જો કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગ્ઝિશ ગલતી થઈ હોય તો મૌલા તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં માફી અતા કર. પરવરદિગારે આલમ ફૈઝાને મૌલા અલી નોજવાન ગ્રુપે શાનદાર મિલાદનો પ્રોગ્રામ આયોજન કર્યો અને ગોંડલના દરેક સુન્ની મુસલમાને હાજરી આપી અને હાજરીની નિયતો કરી. મૌલા, આવા વાળા બધાયના જોલીની અંદર તારા મહેબૂબના સદકાની ખૈરાત અતા કર, તારા મહેબૂબના અસહાબની ખૈરાત અતા કર. મૌલા તાલા, તારા મહેબૂબના બચ્ચાઓની, અહેલે બેતની, અમારા બધાયની જોલીમાં ખૈરાત અતા કર. જેટલા બીમાર છે શિફા અતા કર, જેટલા કર્જદાર છે કર્જથી નજાત અતા કર. મૌલા તાલા, આ સ્ટેજ ઉપર જેટલા ઉલમા સાદાત બેઠા છે, બિલખુસૂસ ફૈઝુલ્લાહ મિયા બાપુ જે ગોંડલની સરજમીન ઉપર દીન સુન્નિયત મસલકે આલા હઝરતનું કામ કરે છે, મૌલા હાસિદીનના હસદથી, ઝાલિમોના ઝુલ્મથી અને મકર માણસો મક્કારોના નજરે બદથી અમારા સૈયદ સાહેબની હિફાજત
ફરમાવો. મૌલા તાલા દરેક સુન્ની મુસલમાનને પોતાના ઈમાન અકીદાની સલામતી સાથે સારા અમાલ કરવાની તૌફીક અતા કર. મૌલા અમે અમારી અક્લથી માંગ્યું, તું તારા ફઝલથી અતા કર. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતૂબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ. સલામ.